So hello everybody. Now on this discussion of solid state, today we will focus on the laws of crystallography. So what is crystallography? Crystallography is the study of the crystalline solids about the geometry and the properties. So what is crystallography? It is the study dealing with the geometry and properties of crystalline solids. তাহলে কি হলো, যে স্টাডি যাতে আমরা কি করি ক্রিস্টালাইন সলিডের জিওমেট্রি এবং প্রপার্টি নিয়ে ডিল করি। তাহলে এই যে ক্রিস্টালোগ্রাফি এই আমাদের যে স্টাডি, সেই স্টাডির মধ্যে আমাদের ক্রিস্টালোগ্রাফি সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের কিছু উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য প্রিন্সিপাল লজ অফ দ্য ক্রিস্টালোগ্রাফি। So what are the principal laws for the crystallography? There are 3 laws for this crystallography. First is Steno's law. Second is Have's law. Third is law of symmetry. Law of symmetry. So first we will discuss the Steno's law. তাহলে প্রথমে আমরা ডিসকাস করব স্টেনোজ লটা। স্টেনোজ লটা কি? স্টেনোজ ল it states that the angle between two corresponding faces of different crystals of same substances is constant. তাহলে এটা কি হলো, যে এটা কি বলছে, এটা বলছে the angle between corresponding faces, আমাদের ক্রিস্টালের মধ্যে যে বিভিন্ন ফেস গুলো আছে তাদের করসপন্ডিং, যেগুলো একটা অপরকে ইন্টারসেক্ট করছে, একটার সঙ্গে আর একটার সঙ্গে ছেদ করছে, কাটছে একে অপরকে, সেই যে অ্যাঙ্গেল, তাদের সেই অ্যাঙ্গেলগুলো বিভিন্ন ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে সেম হবে যদি সেই ক্রিস্টালাইন মেটেরিয়ালটা একই হয়, সাবস্টেন্সটা একই হয়। এই লটাকে বলা হয়েছে স্টেনোজ ল। দ্য আদার নেম অফ দিস ল is also known as the first law of crystallography or Steno's law of constancy. Steno's law of constancy of interfacial angle. তাহলে এই লটার তিনটে নাম কি কি? একটা হচ্ছে স্টেনোজ ল বা স্টেনোজ ল অফ কনস্ট্যান্সি অফ ইন্টারফেসিয়াল অ্যাঙ্গেল, or this law is also known as the law of crystallography, first law of crystallography. তাহলে এটা ফার্স্ট ল অফ ক্রিস্টালোগ্রাফি বা স্টেনোজ ল অফ কনস্ট্যান্সি অফ ইন্টারফেসিয়াল অ্যাঙ্গেল।
তাহলে এর জন্য আমরা একটা 2-dimensional এক্সাম্পল দেখে নেব। As per the Steno's law, if these two-dimensional crystals are composed of same material, same substance, then what will be resulted from these two crystals? These two angles will be same. This face and this face corresponds to they are intersecting by this angle. So this angle for this structure and this angle for this structure will be same for the same material, same substances. So what will be the real example? The real example crystal structure of NaCl obtained from aqueous solution is cubic, but from urea solution the shape is octahedral. তাহলে একটাতে আমি পেলাম কিউবিক আর একটাতে পাচ্ছি অক্টাহেড্রাল। কিন্তু এই কিউবিক শেপ এবং অক্টাহেড্রাল শেপের যদি দুটো শেপ ডিফারেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাদের করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল, তাদের একটা প্লেনের সঙ্গে আর একটা প্লেনের যে কাটিং অ্যাঙ্গেলটা রয়েছে সেই অ্যাঙ্গেলটা সব সময় একই থাকে। তাহলে এটা স্টেনোজ ল আমরা দেখতে পেলাম কি, এবং তার রেসপেক্টিভ এক্সাম্পলও আমরা পেলাম। এখন আমরা দেখব 2 নম্বর ল, হ্যালস ল। হ্যালস ল কে আবার আমরা অন্য একটা নামে জানি, হ্যালস ল অফ রেশনাল ইন্টারসেপ্ট or Hall's law of rational intercept। তাহলে এখন আমরা যেহেতু রেশনাল ইন্টারসেপ্ট আমার কথাটা এসছে, here we have seen that intercept. So to identify the intercept we have to recall some other parameters also. What are those? Which I have already discussed in previous videos. So what are those? Those are the crystallographic axis, that is Z, X, Y, and these are the respective angles alpha, beta and gamma. So now we are not taking in account for these angles, we will go for only the intercept. Now we are considering a plane which is getting cut by these 3 axes. So this intercept is A, this intercept is B, let us consider. And before designating A, B, C, what is this, I am trying to say what actually was do in reality. কি করেছিলেন হোয়েস প্রথমে সেইটা আমরা বলে নিই। হোয়েস কি করেছিলেন, was done a rigorous job. What was that? He started to cut a crystal, and smaller to smaller in size he is continuously cutting. When he is cutting a crystal structure like this in a regular manner from smaller size, just in this direction continuously in 3 dimensions he started to cutting to get the smallest
unit for this crystalline system, and ultimately he got a smallest replicating part which on three-dimensional array of replication represents the architecture of a real crystal structure. That smallest part is known as the unit cell, which also I have discussed in previous videos. তাহলে কি হলো, এই যে স্মলেস্ট পার্ট সেটা হচ্ছে ইউনিট সেল। তাহলে ইউনিট সেল আমরা ধরে নিলাম যে এই ইউনিট সেল এই ইউনিট সেল থেকে ইউনিট সেলের একটা কাটিং পার্ট, ইউনিট সেলের কোন একটা প্লেন যেটা আমার এই যে আমাদের ক্রিস্টালোগ্রাফি অ্যাক্সিস আছে, সেই ক্রিস্টালোগ্রাফি অ্যাক্সিসে কাট করে আমাকে তিনটি ইন্টারসেপ্ট দিয়েছে, সেগুলি হলো এ, বি এবং সি। তাহলে এরপর যদি আমরা অন্য একটা প্লেন ধরে নিই, এটা ধরে নিলাম যে এইটা আর একটা প্লেন, এটা হলো ও পয়েন্ট, এটা হলো এটা হলো এ, বি এবং সি। তাহলে এই যে ও এর লেংথ, এটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ইন টার্মস অফ দিস স্মল এ, দ্যাট মিনস দ্য ইউনিট length along x-axis, and similarly the OB can be represented by the unit length of B in terms of B. Similarly, the OC by C. So, what will be the statement for this law? Now we will have a look. তাহলে কি হলো, it is possible to choose three unit lengths A, B and C along three axes or basis vector. In physics, the three axes are designated as basis vectors, such that the ratio of each intercepts to corresponding say H prime, K prime, L prime to corresponding unit length is either integer or ratio of two integers. তাহলে কি হলো, যে আমরা কোন একটা আর একটা প্লেন নিয়েছি, যে প্লেনটাকে আমরা ইউনিট লেংথ এ বি সি তার রেশিও হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে এই ইন্টারসেপ্টটা আমি ধরে নিলাম এইচ প্রাইম, কে প্রাইম আর এল প্রাইম। তাহলে এর H, K and L prime, তাহলে এই along x axis H prime it is PA, K prime QB, L prime আর C। কি ইন্টিজার ভ্যালু আসছে বা কোনো ইন্টিজারের রেশিও আসছে কিনা, যদি সেটা কম্পেয়ার করতে যাই তাহলে কি করব, তাহলে এই দুটোর আমরা রেশিও নিয়ে আসব। তাহলে সেই রেশিওটা কি আসবে, যে তাহলে রেশিও যদি আসে, তাহলে আমার রেশিওটা আসছে, যদি এই ইউনিট লেংথের রেসপেক্টে ইউনিট দ্য রেশিও অফ দিস করসপন্ডিং ইন্টারসেপ্টস অ্যান্ড দ্য corresponding unit length, the ratio will be P is to Q is to R. এই রেশিওটা আমি পেতে পারি। তাহলে এই রেশিওটা আইদার ইন্টিজার হবে বা কোনো ইন্টিজারের, দুটো ইন্টিজারের রেশিও হতে পারে। তাহলে আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল নিয়ে সেটা দেখার চেষ্টা করছি। তাহলে এখানটাতে আমরা ধরে নিলাম যে এই লেংথটা OA equals to 2A,
OB equals to B আর OC equals to 2C। তাহলে এদের রেশিওটা, আমার ইন্টারসেপ্টের রেশিওটা কি হবে? রেশিও অফ দ্য ইন্টারসেপ্ট is to 1 is to 2, কারণ ইউনিট লেংথ আমি ধরে নিয়েছি ABC। ঠিক আছে, তাহলে এটাতে আমি সিম্পল ইন্টিজার নাম্বার পেয়ে গেলাম। এবারে আমি ধরে নিলাম, হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমি ইন্টিজার নাম্বারগুলো পেলাম, এই যে ইন্ডেক্স, এই যে নাম্বারগুলো, এই রেশিওর যে ইন্ডেক্স নাম্বার পাচ্ছি, এই নাম্বারগুলোকে আমার বলা হয় ওএসিস indices. The ratio of the intercepts are known, these values are known as the Oasis indices, these particular values. So Oasis indices, what is this? It is 2, 1, 2. So by using these values we can designate some planes. So we can characterize, which this implies the characterization characteristics of a plane. একটা প্লেনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এ ডিফাইন করছে। কিন্তু এই আমার ওএসিস ইন্ডিসেস কতটা রেশনালাইজ সেইটা আমি একবার দেখে নেব। তাহলে কি হলো, এবারে আমি বলছি যে প্লেন আছে, তা প্লেনটা আমার তিনটে অ্যাক্সিসকে কাট করেছে। কিন্তু এমন যদি হয় যে কোনো একটা প্লেন আমি ধরলাম যে প্লেনটা কোনো অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল, তাহলে ধরে নিলাম যে আমার কাছে এই প্লেন, এইরকম একটা প্লেন আছে যেটা কিনা জেড অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল। তাহলে জেড অ্যাক্সিসের সঙ্গে যদি প্যারালাল হয় তাহলে ওটা কোথায় কাট করবে? ইনফিনিটিতে। তাহলে আমরা যে রেশিওটা পাবো, রেশিও অফ ইন্টারসেপ্ট, সেটা কি আসবে? এখানটায় রেশিও অফ ইন্টারসেপ্ট, বাকিগুলো আমি সেমই রেখেছি। তাহলে এখানটায় OA equals to 2, তাহলে 2 is to, বা 2A, প্রথমে 2A by A is to B by B is to infinity C by C, কারণ ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে গিয়ে ওটা কাট করছে। তাই রেশিওটা কি হলো? 2 is to 1 is to infinity. So is there real meaning of that? No. So real application of the Oasis indices is not possible. So what will be the replacement for the Oasis indices? So universally there is a replacement, it is called the Miller indices. What is that? Miller indices is nothing but the reciprocal of the Oasis indices. So whatever we are getting the indices from the Oasis method, we have to just represent it by as 1 by that value. So if we come here, Miller indices এখান থেকে যদি আমি মিলার ইন্ডিসেসের দিকে যাই, তাহলে মিলার ইন্ডিসেসটা কি হবে? মিলার ইন্ডিসেসটা আমি কিভাবে পাবো? এটাকে জাস্ট অপোজিট করে দিলাম 1 বাই, তাহলে in this method the ratio will be the reciprocal. Oasis indices. তাহলে এখান থেকে ওএসিস ইন্ডিসেস এর যদি আমি রেসিপ্রোকালটা নিই, তাহলে সেই রেসিপ্রোকাল ভ্যালুটা আমি কি কি পাচ্ছি? এইটা, তাহলে এটা আমি পেলাম 1 by 2 is to 1 by 1 is to 1 by infinity. তাহলে এটা কি আসছে? ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু
1/2 is to 1 is to 0. So there is a real meaning right now. তাহলে এখন আমি এর একটা রিয়াল মিনিং পেলাম। তাহলে এর পরে এটাও তো একটা কি বলবো ফ্র্যাকশনাল নাম্বার। তাহলে এই ফ্র্যাকশনাল নাম্বারকে আমি যদি আবার ইন্টিজার করতে চাই তাহলে কি করব, এই যে মিনিমাম মাল্টিপ্লায়ার আছে, মিনিমাম মাল্টিপ্লায়ার 2, আমি যদি মিনিমাম মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমি যে ভ্যালুটা পাবো দ্যাট ইজ 1/2 into 2 is to 1 into 2 is to 0 into 2. That is 1 is to 2 is to 0. তাহলে আমি এই ভ্যালুটা পেলাম। সো ইট ইজ মিলার ইন্ডিসেস। তাহলে মিলার ইন্ডিসেসকে আমরা জেনারেলাইজ ফর্মে যখন আমি লিখবো, এটা তো আমরা ওয়েসিস ইন্ডিসেসকে জাস্ট রিভার্স করে নিয়ে আমরা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করলাম। কিন্তু জেনারেলাইজ ফর্ম, মিলার ইন্ডিসেসের একটা জেনারেলাইজ ফর্ম থাকে। মিলার ইন্ডিসেসকে আমরা যে জেনারেলাইজ ফর্মে কিভাবে ডেজিগনেট করে থাকি, এটাকে আমরা ডেজিগনেট করে থাকি এইচ স্মল এইচ কে এল, এই তিনটি লেটার দ্বারা। The Miller indices it is represented as 3 letters H, K and L. So in this picture that is C. So what will happen if we want to derive the values of H, K, L? Then what we will do? We will go for the ratio of this OA, OB, OC with A, B and C in reverse direction. From Oasis indices, the ratio was OA by A equals to OB by B, OC by C. But what will happen? In Miller indices, the ratio will be A by OA, B by OB, C by OC. এখন this is known as H, this is known as K, this is known as L. So this is the generalized form to designate or to describe the Miller indices. So what is that? That is H, K, L. তাহলে আমরা এখান থেকে HKL এবং হোয়েজ ল রেশনাল ইন্টারসেপ্ট সম্বন্ধে একটা ধারণা পেলাম। কিন্তু এই মিলার ইন্ডিসেস হয়ে যাওয়ার পর আমরা এটাকে অন্য একরকম ভাবেও স্টেটমেন্ট দিতে পারি। তাহলে কি হলো এর আলাদা স্টেটমেন্টটা? For any crystalline system, there is a set of axes in terms of which all the naturally occurring phases have reciprocal intercept which is proportional to small numbers HKL, where HKL are the Miller indices. তাহলে কি হলো যে কোনো ক্রিস্টালাইন সিস্টেমের এমন অ্যাক্সিসের সেট রয়েছে যার টার্মের দ্বারা অল ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত যে সব আমাদের ফেসগুলো রয়েছে সেই ফেসগুলোকে আমি রেসিপ্রোকাল ইন্টারসেপ্টের আকারে প্রেজেন্ট করতে পারি এবং সেটা কি প্রপোর্শনাল করে ইন প্রপোর্শনাল টু স্মল নাম্বারস, এবং এই ইন্টারসেপ্টের এটা যে আমি ভ্যালুটা পাবো সেটা কি হবে স্মল নাম্বার দ্বারা সেটাকে আমি
ডেজিগনেট করতে পারি। সেগুলো কি কি? এইচ, কে এবং এল। যেখানে এইচ, কে, এল হচ্ছে মিলার ইন্ডিসেস। তাহলে এখানে আমরা ক্রিস্টালোগ্রাফির দুটো ল জানতে পারলাম। থার্ড লটা কি? ল অফ সিমেট্রি। তাহলে হোয়াট ইজ সিমেট্রি? তাহলে এখানটাতে হচ্ছে ল অফ সিমেট্রি। তাহলে সিমেট্রি মানেটা কি? সিমেট্রি মানে হচ্ছে সাদৃশ্য, একই রকম দেখতে, সিমিলারিটিস। তাহলে কি হলো? যদি if two systems are looks alike, or if it is possible to perform some operation in a system in such a way that after that operation and before that operation the system remain in same state. Symmetry means similarities, same, looks alike. So if we perform some operation in a system in such a way that before the operation and after the operation the whole system looks alike, মানে একটা অপারেশন করার আগে, অপারেশন মানে কোনো একটা, আমি ওর মধ্যে কোনো একটা চেঞ্জ করলাম, তার ওরিয়েন্টেশনের কিছু একটা চেঞ্জ করলাম, যে ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জের পূর্বে এবং পরে তাকে দেখতে একই রকম লাগবে। তাহলে সেটা কি রকম হতে পারে? সেটা হতে পারে যে আমরা সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলো যদি আমি দেখি, আমাদের বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে যে সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলো আছে, সেই সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে যদি আমি অপারেশন গুলো করি, তাহলে আমরা আইডেন্টিক্যাল মলিকুলটাকেই পেতে পারি। তাহলে আমাদের সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলো কি কি? বিভিন্ন ধরনের সিমেট্রি এলিমেন্ট আছে। কি কি রয়েছে? প্লেন অফ সিমেট্রি, rotational axis of symmetry, center of symmetry, rotational reflectional symmetry, এটসেট্রা। তাহলে আমরা যদি কোনো ক্রিস্টালাইন সিস্টেমকে এক্সামিন করি, তাহলে দেখতে পাবো যে ক্রিস্টালাইন সিস্টেমটা হচ্ছে, এটা একটা সিমেট্রিক ইন নেচার। একটা ক্রিস্টালাইন সিস্টেমের মধ্যে থাকতেই হবে, কারণ এ সাপোর্ট করে একটা সিমেট্রিক অবস্থাকে। ক্রিস্টালাইন সিস্টেম সব সময় কি চেষ্টা করে? সে চেষ্টা করে যেন সে একটা যে কোনো একটা সিমেট্রি এলিমেন্টকে সে পজেস করতে পারে। তার ফলে কি হচ্ছে? তাহলে ল অফ সিমেট্রিটা কি বলছে? দ্য ক্রিস্টালাইন সিস্টেম মাস্ট হ্যাভ অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য সিমেট্রি এলিমেন্ট। তাহলে কি হলো? The crystalline system must have all the symmetry elements or any one of the symmetry element. তাহলে ক্রিস্টালাইন সিস্টেমের মধ্যে হয় যে কোনো একটা সিমেট্রি এলিমেন্ট থাকতে পারে, বা সব ধরনের সিমেট্রি এলিমেন্ট গুলো থাকতে পারে। তাহলে এটা হচ্ছে ল অফ দ্য সিমেট্রি ফর দ্য ক্রিস্টালস। তাহলে কি আমরা একটা কিউবিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে এর কি কি সিমেট্রি থাকতে পারে সেগুলো একটু দেখে নিচ্ছি। তাহলে একটি কিউবিক সিস্টেম, এটা একটা কিউবিক সিস্টেম আমি ধরে নিলাম। তাহলে কিউবিক সিস্টেমে যদি আমি এখানটাতে একটা প্লেন টেনে দিই,
তাহলে এই প্লেনটা কি করছে, এই প্লেনটা কি করছে, আমার এই কিউবিক সিস্টেমটাকে দুটো সমান ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে। তাহলে এই দিকটার প্রপার্টি ওই দিকটার প্রপার্টি সেম, মানে দুটো আইডেন্টিক্যাল পার্টে একে ভাগ করে দিতে পারলো। দিস প্লেন ইজ ডিভাইডিং দিস ক্রিস্টালাইন সিস্টেম, কিউবিক সিস্টেম, ইন টু আইডেন্টিক্যাল পার্টস। তাহলে এটাই কি আমি দেখতে পেলাম, এটার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম একটা প্লেন অফ সিমেট্রি রয়েছে। এরকম ভাবে প্রত্যেকটা যদি আমি ফেস গুলোকে মিডল বরাবর, ইফ ইউ কাট অল দ্য ফেসেস ফ্রম দ্য মিডল, উইল গেট দিস টাইপ অফ প্লেন অফ সিমেট্রি। আর বডি ডায়াগোনালও আমরা পেতে পারি, এমনি বডি ডায়াগোনালও পাবো। সেগুলো আমরা পরে কোনো একটা এপিসোডে, কোনো একটা ভিডিওতে সেগুলো আলোচনা করব। এছাড়া আর কি সিমেট্রি থাকতে পারে, রোটেশনাল অ্যাক্সিস অফ সিমেট্রি থাকতে পারে। সেটা কি রকম? কিউবিক সিস্টেমের প্রত্যেকটা যে এজ লেন্থ সেগুলো হচ্ছে এ, মানে এর হাইট, উইডথ এবং কি বলে লেন্থ সবই সমান এ, কারণ এ বি সি ইকুয়ালস টু এ ইকুয়ালস টু বি ইকুয়ালস টু সি, দ্যাট মিনস এ এ এ। তাহলে এখন আমি যদি একটা এই বরাবর একটা অ্যাক্সিস নিয়ে আসি, তাহলে এই অ্যাক্সিসটাকে যদি আমি রোটেট করাই 90 ডিগ্রি রোটেট করালে, তাহলে কি হবে, এটা আমার এখানে চলে আসবে, এই 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 ল্যাটিস পয়েন্ট গুলো এখানে চলে আসবে, এটা এখানে যাবে, জাস্ট এদের পজিশনটা চেঞ্জ হবে। কিন্তু আলটিমেটলি চেঞ্জ হলেও কি হবে, এই মলিকুলটা সেই সেমই থাকবে, তার ওরিয়েন্টেশনটা, তার রিপ্রেজেন্টেশনটা বিফোর দ্য রোটেশন এন্ড আফটার দ্য রোটেশন উইল রিমেন সেম। তাহলে এর মধ্যে আমি আর একটা কি সিমেট্রি এলিমেন্ট দেখতে পেলাম, সেটা হচ্ছে রোটেশনাল অ্যাক্সিস। আর কি সিমেট্রি থাকতে পারে, সো এর মধ্যে আর সিমেট্রি থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে সেন্টার অফ সিমেট্রি। তাহলে এখানটাতে আমার কি থাকলো, সেন্টার অফ সিমেট্রি আমি একটা দেখতে পেলাম। সেন্টার অফ সিমেট্রি কি দেখতে পেলাম, যদি আমি এই ফেস থেকে, এই ফ্রন্ট ফেস থেকে এই সেন্টারটা, এই ক্রিস্টাল, এই কিউবিক ক্রিস্টালের সেন্টারে যে ডিস্টেন্স হবে, পিছনের ফেস থেকে এই কিউবিক এই সেন্ট্রালের সেম ডিস্টেন্স হবে। এই ল্যাটিস পয়েন্ট থেকে যে ডিস্টেন্স হবে, ও ডায়াগোনালি যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট থেকে সেম ডিস্টেন্স হবে। তাহলে কি হবে, এই পয়েন্টটা থেকে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট, এর যে কনস্টিটিউয়েন্ট এলিমেন্ট গুলো, কনস্টিটিউয়েন্ট পার্ট গুলো ইকুয়াল ডিস্টেন্সে এরা রয়েছে। তাই এটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে, এটা রিপ্রেজেন্ট করছে সেন্টার অফ সিমেট্রি। তাহলে এর মধ্যে আরেকটা আমি সিমেট্রি এলিমেন্ট কি পেলাম, সেন্টার অফ symmetry. So, all the three laws of crystallography has been discussed here, and tried to give some example to rationalize all these things. Okay, thank you.